ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے بتایا نا تمہیں کہ آج صرف وہی عورت پاک باز ہے جو بدصورت ہے، کیونکہ صرف بدصورت عورت ہی کو مرد دل لگی کے قابل نہیں سمجھتے۔ اور پھر تم بھی تو بضد تھے کہ اسی سے شادی کرو گے، کیونکہ تمہاری نظر میں ایک باکردار ذہین عورت بے حد حسین مگر کسی کی متروکہ محبوبہ سے لاکھ درجہ بہتر بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر شکل و صورت کا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مسئلہ تو ہے، اور وہ یہ کہ جس کو کبھی دل لگی کرنے والا ملا ہی نہ ہو، جس پر کبھی کوئی فدا ہوا ہی نہ ہو، جسے اسکول کالج کے زمانے میں کسی راہ چلتے لڑکے نے خط جیسا کوئی کاغذ یا ٹکڑا نہ پکڑایا ہو، وہ بھلا کیا جانے کہ عشق کیا ہے اور عاشق کیا بلا ہے۔ اب تمہاری بیچاری سی بیوی کیا جانے کہ معشوق کی موجودگی میں خود کو کس طرح سنوارا جاتا ہے، لہٰذا تم بلا وجہ ہی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، یقین جانو اسے اس سب کی ہوا ہی نہیں لگی۔ میرا خیال ہے تم مجھے اس کے ساتھ ایک دن گزارنے کی اجازت دے دو تو میں اسے ڈھنگ سے سمجھا دوں گی کہ بیوی، اب تم ایک جاذب نظر خوبصورت اور کامیاب مرد کی بیوی ہو، لہٰذا اپنے احساس کمتری سے باہر آؤ اور شوہر کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا تھا رابعہ میری بیوی کے بارے میں کچھ اسی طرح کی باتیں کرے گی۔ ایک حسین عورت اگر دوسری حسین عورت کے بارے میں قیاس آرائی کرے تو وہ اور بھی حسین لگتی ہے، مگر جب ایک بے وقوف عورت کسی ذہین عورت کے بارے میں قیاس آرائی کرتی ہے تو وہ بھی مجھے بے وقوف نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت مجھے اپنی بہن میری ذہین بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی بہت بے وقوف لگ رہی تھی۔ قصور رابعہ کا نہیں تھا، آخر کو وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بالکل امی جان کی طرح سوچتی تھی، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ امی جان کو لیلا بچپن سے ہی ناپسند تھی۔ بات تو صرف پسند کی تھی، امی جان کو ہمیشہ سے شکل و صورت والے لوگ پسند تھے۔ ان کی نظر میں اچھی شکل و صورت ہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تعلیم بھی ان کے ہاں اتنا معنی نہیں رکھتی تھی جتنی کہ اچھی شکل و صورت۔ اللہ کی مہربانی یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم 5 بہن بھائیوں کو بھی امی جان اور بابا کی طرح اچھا قد کاٹ اور اچھی شکل و صورت عنایت کی تھی، لہٰذا میری دونوں بہنوں کے لیے بھی اچھی صورت کے لڑکے تلاش کیے گئے، جو کہ دونوں ہی خاندان کے باہر کے تھے، جبکہ ایک بہن کو خاندان میں کسی بہتر اور مناسب لڑکے سے بیاہنے کا شوق میرے والد کے دل میں ہی رہ گیا، اور اس کے ساتھ میری دونوں بھابیاں بھی اپنی آب و تاب میں چندے مہتاب لائی گئی تھیں۔ ہمارا پورا خاندان جب کسی میز پر ایک ساتھ ہوتا تو ہم لوگ باقی لوگوں سے بالکل مختلف نظر آتے، ہر دیکھنے والی آنکھ ہم پر رش کرتی۔ ایسے میں میرا ماموں جان کی سب سے چھوٹی بیٹی لیلا کی طرف جھکاؤ امی جان کے ساتھ رابعہ کو بھی مجھ سے ناراض کر گیا۔ رابعہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی، لہٰذا ہم دونوں میں دوستوں کی طرح بے تکلفی تھی۔ اس کا شوہر امی جان کی پسند سے لمبا، صحت مند، گورا چٹا انسان تھا، مگر شعیب سال کے زیادہ تر دن رابعہ کے ساتھ سسرال میں یعنی ہمارے گھر میں گزارا کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی مستقل کام نہیں تھا، مگر امی جان کو پھر بھی وہ پیارا تھا کیونکہ اس کی شکل و صورت اچھی تھی۔ اب ہمارے گھر میں ہونے والے ہر معاملے میں اس کی دخل اندازی رہتی تھی اور یہ بات مجھے بہت زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ بہرحال میری اور رابعہ کی بات چیت اس واقعے کے بعد سے کئی دن تک بند رہی۔ پھر لیلا کی خاموشی نے مجھے بھی اپنی بہن کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا۔ مسئلہ تو یہی تھا کہ میں اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا، جبکہ شادی کے 3 مہینے گزرنے کے باوجود بھی لیلا کی خاموشی، سنجیدگی اور لیے دیے رہنے والی عادت سے اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ لیلا کو کہیں باہر جانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ دعوتوں میں بھی نہ جاتی تھی، بلکہ میں اسے اس کی خاموشی توڑنے کے لیے کئی بار اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر جا چکا تھا، مگر اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ماموں جان کا خاندان حیثیت میں کسی طرح بھی ہمارے خاندان سے کم نہیں تھا، لہٰذا میں یہ تو نہیں مان سکتا تھا کہ لیلا ایسی جگہوں پر جا کر انکمفرٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے باحیثیت کزن
हम कई बार एक साथ बैठे थे, हमने बातें की थीं। लैला अगरचे मुझे हमेशा कम गो और संजीदा सी नजर आती थी, मगर वो मेरे सामने ज़रूर आती। नौकरों की मौजूदगी में मेरे लिए चाय, नाश्ते और खाने का इंतज़ाम भी वही करती। मैं समझा कि वो मुझे पसंद करती है, मगर उसमें तो शौक़ी नाम की चीज़ नहीं थी। वो शादी के बाद भी गुमसुम सी रहती, उसकी पसंद का भी मैं क्या करता। अब उसकी शक्ल सूरत भी कुछ खास न थी, मगर न जाने क्यों लैला मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके तीखे नकोश मेरे लिए एक अलग तरह की कशिश रखते थे। गहरी स्याह आंखें जिनसे कभी कभार ही उसकी भारी पलकें मुकम्मल उठा करती। मुझे हर तरफ धुंध भरी स्याही उतरती महसूस होती। लैला मेरी पसंद थी, मगर अपनी कमसूरती की वजह से मेरी अम्मी और बहनों को हरगिज़ पसंद नहीं थी। इन्होंने मेरे लिए एक से एक खूबसूरत लड़की देख रखी थी, यहाँ तक कि कई एक को इन्होंने मुझसे मिलने के लिए घर भी बुला लाया। और इसी तरह की मुलाकातों से बचने के लिए मैंने लैला का नाम ले लिया था। और फिर किस कदर जद्दोजहद से मैंने उससे शादी की, ये तो एक अलग ही किस्सा है। और आज राबिया मेरे सामने बैठी मेरी बीवी की बुराइयां कर रही थी। फिर मुझे खामोश पाकर बोली, मैं तो कहती हूँ अब वक्त आ गया है, तुम अपनी बीवी को शौहर बनकर दिखाओ। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। अरे भाई, मतलब ये कि अब तक तुम उसे आशिक की तरह भंवरे की मानिंद उड़े उड़े फिरते थे, अब जरा शौहर की तरह पेश आओ। कभी किसी बात पर गुस्सा करो, अजीबो गरीब से हुक्म सादिर करो और ऑफिस के जरा आने से पहले फ़ोन करके मुश्किल से खाने की फरमाइश कर दो। कुछ नहीं तो ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी पसंद के कपड़े निकालने को कहो, और जब वो निकाल कर रखे तो कभी पतलून कोट के रंग और कभी टाई के बेढंगे होने की तनकीद करके अपनी पसंद के कपड़े निकाल कर ऑफिस निकल जाओ। क्या समझे? राबिया ने कुछ इस राजदारी से कहा कि मुझे हंसी आ गई। लगता है शोएब भाई बहुत मुश्किल वक्त देते रहे हैं मेरी बहन को। मेरी बात पर राबिया के चेहरे पर रंग सा लहराया और वो शर्मिंदा सी होकर तेजी से आगे बढ़ गई, मगर बात तो वो पते की कर गई थी। मुझे लगा कि लैला को मैं शायद कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहा हूँ। वो मेरी बीवी है और मैं उसकी खुशामद करते करते तंग आ गया हूँ। उसे भी तो कम से कम मुझे एहसास दिलाना चाहिए कि कम से कम वो मुझे पसंद नहीं करती तो मुझसे खुश तो है। दूसरी ही सुबह मुझे ये मौका मिल गया। राबिया ने तो मुझे लैला की पसंद पर तनकीद करने का कहा था, मगर बात ये थी कि मैं लैला की पसंद से निकाले गए कपड़े पहनने का अब इतना आदी हो चुका था कि खुद निकालने की कोशिश करता भी तो गड़बड़ा जाता। लिहाजा कपड़े निकालने के अलावा मुझे किसी और बात पर तनकीद या गुस्सा करने का जवाब ढूंढना था। और वो यूँ मिला कि सुबह जब मैं सिंगार मेज के सामने खड़ा बालों पर ब्रश फेर रहा था, साथ ही साथ लैला को अपने पीछे बिस्तर ठीक करते देख रहा था, तो अचानक मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे शॉपिंग पर जाने की इजाज़त मांगने और मेरे ऑफिस पहुंचकर गाड़ी वापस भेजने के बारे में बात करने लगी। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये अचानक का बनाया हुआ प्लान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें कहीं जाना हो तो 2-4 दिन पहले बताया करो, समझी? मैंने कड़ाकेदार आवाज में कहा तो बिस्तर की चादर ठीक करते लैला के हाथ जैसे मुंजमद हो गए। उसने उसी तरह मेरी जानिब देखे बगैर हल्का सा सर हिलाया। इतना कोई ज़रूरी काम नहीं, 2-4 दिन बाद भी जा सकती हूँ, या फिर अब्बू जान की गाड़ी भी मंगवा सकती हूँ। उसका जवाब उसी इत्मीनान और तहम्मुल से मिला तो मुझे वाकई गुस्सा आया। हाँ, क्यों नहीं, मामू जान की गाड़ी में जाओ, ताकि फिर लोग कहें कि मैं इतना अहल नहीं हूँ कि शॉपिंग पर ले जाने के लिए तुम्हें गाड़ी मुहैया करता। क्यों भाई, यही मतलब है ना तुम्हारा? मुझे जिस रवैये की उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना कि पहले उसने मुझे गौर से देखा, फिर जैसे थके से अंदाज में लंबी सांस भरकर बिस्तर के किनारे तक टिक गई। मुझ में और हिम्मत नहीं थी, आज के लिए इतना ही बहुत था। इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि लाला से ज़्यादा तो मैं खुद तकलीफ में था। मैंने अपना वॉलेट उठाया और कमरे से बाहर निकल आया। सोचने लगा कि राबिया ने कहाँ फंसा दिया। भाई, जैसी थी वैसी ही ठीक है, अब कभी न कभी तो पिघलेगी आखिर। यही सोचता मैं ऑफिस आ गया। उतरते ही बहादुर को गाड़ी के साथ वापस कर दिया। ये मेरा पुराना मुलाजिम था। बहादुर पर घर की खवातीन के लिए मैं भरोसा कर सकता था, लिहाजा जब अम्मी जान या बहनों को कहीं जाना हो तो बहादुर को ही ड्राइवरी दी जाती थी। ऑफिस आकर मामूल के मुताबिक मैं लैला को फ़ोन करना चाहता था,
मगर ना कर सका और इस बेचैनी में मुझे खुद पर और राबिया पर गुस्सा आने लगा। कैसा बेतुका सा मशवरा दिया था मेरी बेवकूफ़ बहन ने। इसी सोच में किसी न किसी तरह दोपहर हो गई और जब खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा तो कुछ मजदूरों के मसाइल सुन रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर यक्के बाद दीगरे पापा और अम्मी जान का फ़ोन आया। मुझे यही लगा कि वो वापस आने के बारे में पूछने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे। इधर से बहादुर की भी कॉल आ गई। मैंने फ़ोन उठाया तो बोला, छोटे साहब, वो मैं आज दिन में छोटी बहू को गुल प्लाजा छोड़कर आया था। दूसरी तरफ से उसकी घबराई हुई आवाज़ आई, वो छोटे साहब। मैं बड़े साहब के बुलाने पर उनके ऑफिस चला गया। छोटी बहू से बात हो गई थी। इन्होंने 2 घंटे बाद गुल प्लाजा के बाहर से पिक करने का कहा था, मगर वो जी गुल प्लाजा में आग लग गई है। यहाँ तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं कि आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत सी एम्बुलेंसेस भी आ जा रही हैं। गुल प्लाजा जाने वाली वाहिद सड़क सिर्फ एम्बुलेंस के लिए खुली है। ये सब तो अब टीवी पर भी आ रहा है। आपके पास छोटी बहू का कोई फ़ोन आया? बहादुर पता नहीं क्या क्या कह रहा था, मगर मेरे हवास जवाब दे चुके थे। उसी वक्त मुझे पापा कैंटीन में दाखिल होते दिखाई दिए। पापा को देखकर मैं बेइख्तियार उनकी तरफ भागा। फिर वो मुझे लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में जाकर एक जम्मी गफीर था जो अपने अपने प्यारों को तलाश कर रहा था। मैंने भी एक एक बिस्तर पर जाकर देखना शुरू कर दिया। जख्मियों की हालत बुरी थी। आज तक मैंने इतने जख्मी एक साथ नहीं देखे थे। इतने में मेरे पापा ने कोने पर इशारा किया। मेरा दिल धक से रह गया। यकीनन वो लैला ही थी जो कांधे तक चादर ओढ़े दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके पास जाकर उसके करीब जा बैठा। लैला के बाल उजड़े हुए खून में लथपथ थे। उसके माथे पर पट्टी के नाम पर बस एक पतली सी डोरी जैसा कुछ बांधा गया था, जिससे उसके माथे का जख्म साफ नजर आ रहा था। हल्का सा खून बहकर उसकी गर्दन से गुजरता उसके दाएं कंधे को लाल कर रहा था। चेहरे पर कई खराशें आ चुकी थीं। चादर भी कई जगह से खून आलूद हो रही थी, मगर उसकी आंखें खुली थीं। फिर भी उसने मुझे करीब आते देखकर किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। मैं नाम लेकर उसे मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा था कि एक नर्स हमारे करीब आ गई। भगदड़ में पैरों तले रौंदे जाने की वजह से ये सारे जख्म आए हैं इन्हें, लेकिन इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। आप इन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखा दें। लैला को कोई ख़ास चोट नहीं आई थी, फिर भी वो हादसे के असर में थी। उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। मैं उसके सिरहाने बैठा उसके चेहरे पर पड़ने वाली खराशों की तादाद गिनने में लगा हुआ था कि रात के आखिरी पहर वो घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी, मगर फिर मुझे करीब ही देखकर ढीली पड़ गई। आई एम सॉरी लैला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने पहले तो उससे इधर उधर की बात करने की कोशिश की, मगर जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैं समझा कि शायद वो मुझसे पिछली सुबह की बात पर नाराज़ है, और इस तरह मेरा एहसास जुर्म बढ़ता गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली। मैंने मोहब्बत से उसके हाथ थाम लिए, जिसमें अभी नर्स दूसरी ड्रिप लगाकर चली गई थी। उसने आंख खोलकर अपने हाथ को मेरे हाथ की गिरफ्त में देखा, हल्का सा मुस्कुराई। आपको मालूम है, जब हम बचपन में साथ खेला करते थे, मैं आपको छूने से डरती थी। मुझे लगता था कि आपको छूऊंगी तो आप मैले हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही साफ सुथरा निखरा हुआ सा रंग है आपका। मैं अपना हाथ कभी गलती से आपके हाथ पर रखती तो लगता जैसे किसी ने रुई के काले पर काली स्याही बखेरती हो। और आपको मैं बहुत पसंद करते हुए भी आपके करीब बैठने और साथ चलने से कतराने लगी। वो बोलने पर आई तो किस कदर अजीबो गरीब बोलने लगी। मैं घबरा गया। लैला, तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने उसकी बात काटकर जैसे उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की। अब की बार उसके आंख खोलते ही आंखों में गहरे चंद कतरे टपक कर तकिए पर जज़ब हो गए, मगर वो चुप नहीं हुई, बोलती ही चली गई। कसूर आपका नहीं मेरा है, मगर मैं क्या करती। हर कोशिश के बावजूद दिल के हाथों मजबूर हो गई, और आपके साथ गुजरा हर दिन मुझे अपनी गलती की शिद्दत का एहसास दिलाता है। कितना समझा बुझा कर रखा था मैंने इस दिल को, मगर ऐन वक्त पर धोखा दे गया। बहुत डरा धमका कर रखा था इसे मैंने, मगर फिर भी बगावत कर गया।
کہاں آپ جیسا خوبصورت مرد اور کہاں مجھ جیسی کالی کلوٹی۔ میں نے جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ لیلا کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کی باتیں مت کرو ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں اس کے آنسو سے واقعی پریشان ہو رہا تھا۔ آپ کو کیا معلوم ایک خوبصورت مرد کی بیوی ہونا کتنا جان لیوا ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب بیوی خود معمولی صورت کی ہو۔ دنیا کھوجنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ اس خوبصورت مرد نے اس عورت کا انتخاب کیا، اور پھر یہ سوال اس عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ مرد تو معمولی شکل و صورت کا بھی ہو سکتا ہے، مگر عورت یا خوبصورت ہوتی ہے یا پھر بدصورت۔ لیلا یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے اس کی باتوں پر اسے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو کر گھر آ جائے۔ جب وہ گھر آئی تو میں نے اسے کہا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر اپنے کمرے سے ملحق چھوٹے سے اسٹور میں چلا آیا۔ جلد ہی مجھے وہ ڈبہ مل گیا جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ یہ لکڑی کا ڈبہ تھا، بچپن سے میرے استعمال میں رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی اسٹور میں اسے تلاش کروں تو مل جاتا۔ لیلا میرے کہنے پر آنکھیں کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بستر پر ڈبہ الٹ دیا اور پھر چیزوں کو پھیلا کر خود بھی بستر پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو لیلا، یہ ڈنکی کارٹ، بچوں کی کھلونا گاڑی، یہ تم نے مجھے 6ٹھی کلاس پاس کرنے پر گفٹ کی تھی، یاد آیا؟ اور یہ لکڑی کا گھر تم نے خود بنایا تھا۔ تم نے بناتے ہوئے اپنی انگلی پر ہتھوڑی ماری تھی، اور بعد میں مجھے دیتے ہوئے تم نے اپنی انگلی بھی دکھائی تھی۔ یہ کارڈ، اس میں تم نے پہاڑوں کا سین ڈرائنگ کیا مگر رنگ نہیں بھرے تھے۔ مجھے یاد ہے تم نے کارڈ کے ساتھ مجھے کلرفل پین بھی دیے تھے کہ میں اس ڈرائنگ میں رنگ خود بھروں، کیونکہ تم چاہتی تھی کہ میں اس میں اپنی مرضی کے رنگ بھروں، مگر میں نے اسے یوں ہی محفوظ کر لیا۔ ایک بار بھی میں نے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں چاہتا تھا ایک دن ہم مل کر اس میں رنگ بھریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اور دیکھو یہ گھڑی، یہ تم نے ضیاء بھائی کی شادی میں پہنی تھی، پھر اس پر پانی گر جانے سے یہ بند ہو گئی تھی۔ تم نے اتار کر مجھے دی تھی کہ میں کسی گھڑی والے کو دکھا کر ٹھیک کروا لوں۔ دیکھو میں نے اسے ٹھیک تو کروا لیا مگر تمہیں واپس نہیں کر سکا۔ انتظار ہی کرتا رہا کہ تم مطالبہ کرو گی، مگر تم نے تو پلٹ کر خبر نہیں لی۔ یہ دیکھو، یہ بھی دیکھو، شاید تمہیں یہ چیزیں دیکھ کر کچھ یاد آ جائے۔ لیلا میرے کہنے سے پہلے ہی بوسیدہ اور پرانی کتابوں کو اٹھا کر ذوق شوق سے دیکھنے لگی۔ وہ میری چیزوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے ایک ایک بات یاد آئی تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آج اس کی مسکراہٹ میں چمک اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، اور آج میں سمجھ گیا تھا کہ عورت کو جیتنے کے لیے اس کے دل تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر غصہ کرنا، شوہروں والے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرنا آپ کو اس کے جسم تک رسائی تو دے دے گا مگر کبھی بھی اس کی روح تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اور ایسی زندگی کا مزہ ہی کیا جس میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھی کی روح تک رسائی نہ ہو۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔